الله إلى حضرة النبي رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سنة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وكل آله وأصحابه وأزواج ذرية رسول الله أجمعين سنة الخلفاء الراشدين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والصالحين والشهداء المرزوقين والصوفية المحققين والملائكة المقربين سنة آبائنا وأمهاتنا أجدادنا جداتنا لمشايخنا لأساتذتنا لأهلنا لأسابنا قراباتنا لمن أحسن إلينا ولمن حكم علينا ولمن وصلنا بذنبنا وعمر هذا المصلى ومرحلة عليهم بالعثمان بهذا الكتاب من حجة الإسلام حامد محمد بن محمد الغزالي وصلي الغريب المشيخي الوالدي سيدي محمد هاشم بن عبد المجيد وصلي الغريب المشيخي ولا أرواح أن الله غفر لهم ورحمهم وأجل قبورهم روضة من رياض الجنة غشاهم موت رحمته عليهم درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم ونومهم بركاتهم نفاتهم في الدين والدنيا الآخرة واغفر لنا ووالدينا وأهلنا من أحسن إلينا المسلمين وارحمنا وارحمهم واشف مرضانا اشف مرضاهم وطول عمرنا وعمرهم في طاعة رسول الله وارزقنا الزم عافية ظاهرة باطنة دائمة تمام العافية دوام العافية الشكر لنا في رضا الناس وعافنا بذنب من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة من شر كل شر وارزقنا الزم علما نافعا عملا صالحا متقبلا وقلبا خاشعا سليما حياة طيبة وحسن الخاتمة في خير في العافية بارك جمعنا هذا جمعا مباركا في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة نافعة جامعة إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا قرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وعلى من نفع به بركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك الفتوح والمنو والرسوخ صلاح الجسد والروح وتوبة النسوء اللهم ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا تقبلا أنت راض عنا ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله syukur lillah syukur atas segala nikmat karunia Allah Ta'ala yang tidak hingga salam sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW atas keluarganya, sahabatnya, zuriyahnya, ulama, penulisan juga semua umatnya. Allah jadikan kita, keluarga kita, orang tua kita, kesayangan, kecintaan, kerinduan Nabi kita Muhammad SAW. Halaman 119 yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin qala Ali karramallahu wajhahu udah ya? Hah? Udah. Fala tajza'u bi bu'usiha wa dara'iha. Kata Imam Ali, janganlah cemas dengan kesengsaraan bu'us wa dara'iha maupun kesusahan di dunia. Ya miskin, capek, sakit, jangan cemas kata Imam Ali. Fa'innahu ilan qita'i, karena sungguhnya semuanya bakalan berakhir sebentar dunia. Ya, wala tafrahu bimata'iha, dan janganlah engkau terlalu gembira dengan kesenangan dunia, wa ni'ma'iha maupun nikmat-nikmat dunia, fa'innahu ila zawal, karena sungguhnya bakalan lenyap. Ya, likaila tansau likaila apa
ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kata Quran, supaya engkau enggak putus asa dengan apa yang luput dari dunia. Biasa aja deh, sebentar doang. Wala tafrahu bima atakum, enggak terlalu gembira dengan apa yang kau dapatkan daripada kita doang bakalan hilang. Jadi Imam Ali perkataannya ngambil dari Quran tuh. Najibtu li talibid dunya, aku heran kepada orang yang nuntut dunia. Wal mautu yatlubuhu, padahal kematian selalu menuntut dia, mencari dia, ngincar dia. Kita cari dunia nih, padahal kematian lagi nyari kita. Wa ghafilun, dan dia ghafil, ya, lalai dengan itu, dengan kematian. Walaysa maghfulin anhu, akan tapi al-maut gak bakalan lalai terhadap kita. Itu kesimpulan daripada Imam Ali tentang kehidupan dunia. Ujungnya jangan terlalu senang dapat dunia, sebentar bakalan hilang. Jangan terlalu sedih dengan penderitaan dunia, karena bakalan berakhir sebentar doang. Waqala Muhammad ibn Husain, lamma alima ahlul fadli wal ilmi wal ma'rifati wal adabi. Imam Muhammad bin Husain berkata, ketika orang-orang yang mempunyai keutamaan, orang-orang yang mempunyai ilmu dari Allah, orang-orang yang ma'rifat, orang-orang yang punya adab, mereka mengetahui annallaha azza wa jalla qad ahana ad-dunya. Apa yang mereka ketahui, sungguhnya Allah Ta'ala telah menghinakan yang namanya dunia, udah kucilin, dihinain, direndahin dunia sama Allah Ta'ala. Itu mesti kita tahu tuh, karena ahli ilmi, ahli ma'rifat, ahli adab tahu bahwasanya dunia itu telah dihinakan oleh Allah Ta'ala. Wa annahu lam yardaha li awliyaihi, dan sungguhnya Allah enggak redha apabila dunia dihidangkan untuk para wali-walinya. Allah enggak kasih dunia para wali-walinya, bukan dunia yang dikasih oleh Allah pada wali-walinya, pada orang-orang yang Allah cintai, bukan. Wa annaha indahu haqiratun dhalilatun, dan sungguhnya kehidupan suatu sisi dunia itu kalau kita dapetin, haqiratun dhalilatun, benar-benar hina, benar-benar rendahan, benar-benar nggak ada harganya tuh apapun yang kita dapat. Nah, orang ribut perang lantaran dunia, lantaran minyak, lantaran emas, lantaran jabatan, lantaran begini-begini dolar, lantaran teknologi. Sebenarnya rendah banget, jelek banget, karena dia bakalan tinggalin, dalam lama lagi bakalan mati. Semuanya. Semuanya bakalan mati. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahada fiha, dan mereka tahu sungguhnya Rasulullah SAW panutan kita zuhud terhadap dunia, enggak demen sama dunia. Nabi tidurnya aja di atas pelepah korma ambil bertanda. Ya Allah, rumah Nabi gitu doang tuh. Rumah pemimpin segala makhluk gitu doang. Rumahnya pemimpin manusia yang udah dapat bisa ngelihat zat Allah, wujud Allah. Melebihi, udah naik di atas Sidratul Muntaha. Kalau malaikat Jibril pas sampai Sidratul Muntaha berhenti, nggak naik lagi. Atas Sidratul Muntaha artinya batasan untuk makhluk, untuk malaikat, mentok udah malaikat Jibril. Paling tinggi malaikat Jibril mentok. Nabi terus tembus sampai satu tempat yang Allah kasih lihat zat wujud Allah Ta'ala. Bukannya Allah di situ, bukan, tapi Allah kasih lihat Nabi zat wujud Allah Ta'ala. Paham gak? Oh, Allah di situ, bukan. Nanti Nabi Musa ngomong sama Allah, kalimullah di Bukit Tursina. Tapi Allah dari Bukit Tursina bukan tempat yang Allah bukain buat Nabi Musa bisa ngomong langsung sama Allah. Paham gak? Rumahnya begitu doang. Nabi kita Muhammad SAW zuhud sama dunia. Bahkan keluarganya Sayyidah Fatimah, cucunya Sayyidina Hasan Husain radhiyallahu begitu aja, kadang-kadang 2 hari nggak makan, 3 hari nggak makan. Zuhud Nabi kita Muhammad SAW dunia. Wa hadzara ashabahu min fitnatiha, dan Nabi udah kasih peringatan kepada sahabat-sahabatnya tentang fitnah dunia. Ittaqud dunya wan nisa, hati-hati dunia maupun fitnah wanita, hati-hati.
Ya, Nabi kasih tahu wanti-wanti kepada para sahabatnya, hati-hati dunia. Ya, jangan tertipu. Jangan engkau gurur, jangan engkau la'ibu wa lahu wa tafakhurun bainakum wa takasun fil amwal kam ghaisin a'jabal kufara nabatu summa hijbatun muswan ibn hutama. Inti main-main di dunia, inti banyak anak, banyak harta, punya jabatan. Seperti padi yang udah menguning nih, gak lama kena angin rontok semua tuh. Layu aja udah, tuh dunia gitu aja, dah habis aja udah. Siapa sih orang paling kaya dari dulu? Di Indonesia deh, tapi Raja Prabu Siliwangi, siapa lagi balik ke Madu? Pada mati udah. Majapahit aja, udah manis lagi, pahit lagi. Sriwijaya udah habis udah. Empuk Gandring nih, titisannya tuh. Udah pada mati udah. Kita nih masih nggak percaya juga. Berat banget dunia kita. Nabi udah wanti-wanti pada sahabatnya, hati-hati fitnah dunia. Akalu minha gasdan, makan seperlunya aja. Nabi rumah tangganya nggak lebih dari buat besok nggak ada. Yang ada dimakan, sisanya kasih orang lain. Jadi simpanannya kan buat setahun, 10 tahun gitu. Maka di mufadlan yang lebihnya kasih orang lain. Nggak ada simpan sama Nabi. Nggak, kita punya saving, punya tabungan, duitnya lain, makanan lain, berasnya lain, sampai busuk kadang-kadang, sampai bau. Nabi nggak. Lebih dari kasih orang lain. Wa akhadhu minha ma yakfi, ambil secukupnya aja. Seperlunya doang, sebutuhnya doang. Inti nih misalnya nih, kira-kira nih malam perlu berapa ribu buat keluarga? Kira 200.000 malam, dikasih 50 juta, inti ambil berapa? Nih turunan Bu Gandring ngomong. Kita tahu paling banyak 1 juta deh, dikasih 50 juta nih, duit 50 juta, ambil aja seperlu lo, ambil aja sebutuh lo, kita ambil berapa? Malaikat juga gak percaya, setan gak percaya balik malaikat. Nah, duit 50 juta, perlunya 1 juta, ambil aja seperlu katanya, kita ambil 50 juta. Ngambil yang seperlunya aja. Wataraku mayulhi, yang nggak ada manfaatnya buat tuh hari tinggalin, nggak diambil. Udah cukup. Orang dulu dapat segini cukup dah, udah cukup dah. Gitu. Kalau kita punya angan-angan mau beli ini, mau beli. Labisu minasiyab, masatul aurah, pakai baju, pakai pakaian daripada baju. Jangan maksud nutupin aurat aja. Nggak kayak gitu yang mahal, yang menggilap, yang keren, yang beken, yang bisa bikin orang ngiler. Tujuan pakai baju nutup Makanya ada 2 golongan. Golongan pertama ikutin yang kebanyakan Nabi pakai jubah nih, pakai izar, pakai pakai kain misalnya. Ada yang begitu jadi nggak lepas ke kantor kemana gitu. Ada lagi orang yang fleksibel. Banyak hadis Nabi, kadang-kadang Nabi pakai baju merah, pakai baju hijau, baju biru, kadang-kadang Nabi pakai celana. Bahkan ada yang dalam mimpinya ketemu Nabi pakai dasi. Ada kayak dasi, ulama tasawuf dasi. Gua ngimpin Nabi pakai dasi. Artinya Nabi orangnya fleksibel. Ikutin zaman, yang penting nutup aurat gitu. Jangan nyalain ada ulama tersebut pakai dasi, pakaiannya. Nabi pakai dasi. Dalam mimpi orang, berapa orang lihat gitu. Wa akalu minat ta'am adnah, bahkan makan makanan yang paling biasa deh. Nasi cukup deh, gandumnya cukup deh, kayak air deh.
Kata orang, wow, makan roti pakai air, mana ada rasanya, rendah banget tuh orang. Itu makanan Nabi. Orang dulu nih kalau nggak ada nasi nih pagi-pagi nih, ada roti deh, cocolin aja teh manis, sederhana, enak begitu. Dia kagak dicelak, wah rendah banget tuh. Tuh orang bukan ikutan Nabi namanya itu. Gitu baca gak? Baca, makan yang rendah aja udah. Ini kalau belum paham nggak sampai ilmunya jangan banyak ngomong. Mimma saddal ju'ah, sehingga hanya untuk menghilangkan rasa lapar. Udah pusing nih, udah. Ya kadang-kadang kita biskuit telepon aja RT. Ya pernah gitu kan? Ya udah sejadinya aja udah. Oh, kurang nih, mesti pakai daging nih, mesti pakai mentega nih, mesti repot banget makanannya. Alhamdulillah. Dulu kita sini makan nasi nih lapar, makan nasi aja deh. Kayak garam jadi. Kalau enggak kayak tomat deh, kayak kecap. Lele susah dulu, lele perempuan, lela, panggilnya lele. Ya susah. Dulu orang Taicu apa? Hah? Tauco orang buta jual. Wih, kita beli nih. Anak kecil nggak doyan tapi giliran makan nasi enak ternyata. Biasa aja orang dulu makan nasi kayak tempe jadi udah. Ya, aneh kayak garam, badanang kayak kecap. Emang nggak ada, adanya gitu doang nasi sama kecap. Ya pas udah SD aja makan daging dulu, daging nggak makan dulu gitu. Ya bocah makan satu hari setengah kilo, kadang sekilo, aneh makan daging dulu. Nggak sanggup inti kalau jadi orang tua nih. Bener. Ya, bahkan daging yang dibeli sama ibu aneh seperempat setengah kadang-kadang buat aneh tuh. Ya jangan gitu sebenarnya tuh. Anak bocah begitu. Wa nazru ila dunya bi'aini anha faniyah, dan memandang dunia, ya, natap dunia dengan pandangan bahwasanya dunia itu faniyah. Fana, bakalan lenyap sebentar, bakalan habis. Ambil tuh, gede tuh, pegang tuh 1 miliar udah. Yang kita pegang 1 miliar sama 1 juta sebenarnya sama aja, sama gak? Yang kita pakai yang penting, ya. Orang nggak punya duit sama orang punya duit, napasnya selap aja. Napasnya sama gak? Sama. Ya jalannya, kali nggak punya duit nggak usah jalan. Kenapa nggak usah jalan? Nggak punya duit, mat kantongnya kosong, nggak punya duit, nggak usah jalan. Kagak, jalan aja nikmat dari Allah. Ya Allah, ego kita nih gedein ego. Ya giliran punya duit, percaya diri, seakan-akan duit itu kekuatan yang tidak tandingan. Sombongnya udah pegang duit tuh. Giliran nggak punya duit. Ya kalau bayarin orang sih mending punya duit nih. Makan ya, mana Padang. Lo ntar gua bayarin. Nah mending bikin seneng nih kagak. Ya sombongnya dong yang ada, bayarin gak? Agak cerita sama nih. Orang pinjemnya nggak boleh. Ya Allah. Wa ilal akhirati anha baqiyah, dan mandang negeri akhirat yang bakalan ditemuinya sungguhnya kekal. Wah ini kekal akhirat itu yang dipegang. Ini yang selama-lamanya itu yang dicari. Dunia faniyah. Ya udah deh. Dulu kita nggak paham kenapa orang tua kita, guru-guru kita, udah deh mulu, udah. Sekarang kita paham, begitu. Mereka mandang dunia biasa-biasa doang. Kalau kita, mahal tuh, susah nyariin tuh, hebat lu. Sekarang, kita udah ngalaman udah sering, hampir setiap hari. Begitu aja udah. Nanti kepengen makan kebuli, dibawain 10 box kebuli. Yang kita makan berapa? Nafsunya pengen beli. Ini makan cuma 1. Ya. Nanti punya duit misalnya 50 juta. Misalnya. Main raket kalah melulu. Kira-kira mau beli raket yang mahal gak? Hah? Mana bisa 50 juta beli lapangan, kebanyakan angan-angan namanya. Mat, hati-hati mat, lu dicolek lo, hilang dompet lo, jam lo hati-hati tuh mat.
Bola lapangan dibeli 50 juta doang. Ya, ego kita yang tinggi tuh. Nazuru ilal akhirah bahagia, mandang akhirat ya, selama-lamanya. Fatazawwadu fa minad dunya kazadir rakib, ya, maka dia berbekal, cari bekal dunia sekedar orang lewat doang. Inti mau kemana nih? Ari mau pulang nih ke rumahnya nih, mampir ke halte Kampung Melayu, di perutnya lapar, kira-kira belanja gak? Belanja ya, Kampung Melayu ya, apa borong semuanya, roti di kolong, wah lapar gue beli aja, berapa sekarung? Nah, paling kata hari, dikit-dikit sampai rumah, mana sih bakso nih, biarin aja deh, sayang gue belanja di sini, harganya mahal, betul ya? Kadang-kadang laparnya ditahan, kenapa? Dikit-dikit sampai sebentar doang, laparnya sebentar doang. Itu aja lapar. Tadi sampai rumah aja nasi udah siap loh. Bentar doang dunia. Gitu sama anak-anak kita juga kadang-kadang kita jahat, kita yang hadapin tuh anak-anak manfaat di waktu tua kita, bukannya urusan dunia, bukan urusan akhirat, urusan dunia. Nanti kalau gue udah tua nih, dia bakalan nyari duit, dia bakalan nolongin gue begini. Bukan urusan akhirat, kadang-kadang kita jahat juga gitu. Kalau urusan akhirat ya mudah-mudahan ya, jadi orang baik semuanya, matinya husnul khotimah, masuk surga semuanya, jalannya gampang. Itu namanya nih, kagak pikirnya jadi orang kaya. Kalau gue udah tua nih, gue gak usah kerja lagi, dia bakal nolongin gue. Urusan dunia deh ya, makanya kita dunianya lu bergaul wa kharabud dunya ya wa amaru bihal akhirah, maka ditinggalkan, dia rusak, dia nggak demen sama dunia. Perlu gue dunia sebentar doang, kayak hari tadi lapar dikit nih, roti roti goreng-goreng udah ntar kili sampai cuma 10 menit naik busway sampai rumahnya. Buat apaan belanja, kalau duit 50.000 baru dapat tahlilan misalnya begitu ya. Tinggalin dunia. Wa amaru bihal akhirah, dan mereka memakmurkan untuk kehidupan akhirat, cari untuk memakmurkan kehidupan akhirat. Ya udah deh, sayang udah cepet, nanti aja di rumah beli beras makan rame-rame tuh begitu. Wa nazaru ilal akhirah biqulubihim, mereka memandang negeri akhirat dengan hati mereka yang bersih, bukan dengan pandangan mata mereka. Ini mata ini kadang-kadang tertipu, yang gede jadi kecil, yang kecil jadi gede. Ya, ente ngeliat ayam, ya ngeliat ayam kecil gede, kecil gede. Di mana ngeliatnya, di mana? Dia menjawab. Nah repotnya kecilnya gimana dulu ya? Sian gurunya. Iya, untuk kalau sih ngusir mulu, gue centil mulu kupingnya. Di atas masjid kecil dibohongin gitu ya. Ya taunya pas deket, gede tuh ayam jago dipatok hidungnya. Duh, pandangan mata, tapi kalau hati gelup, apalagi hatinya bersih, nggak ada cinta dunia. Istafti qalbak, kata Nabi, kalau hatimu benar, ilmumu ada, fatwakan dengan hatimu. Fa'alimu anha sayanzuruna ilaiha biqulubihim, ya lima amilu annahum sayartahiluna ilaiha biabdanihim ta'ibu qalilan wa tan'imu tawilan. Ya, fa'alimu, dia bakalan tahu, annaha, sungguhnya dia, sayanzuruna ilaiha biqulubihim, bakalan memandang dengan benar pandangan dari hati mereka, bukan dengan mata mereka. Lima amilu annahum sartahiluna ilaiha, dengan apa yang mereka perbuat, mereka bakalan tahu. Mereka cuma lewat doang nih dunia, sebentar doang. Kalau kita tahu hati kita, akal kita pakai sebentar doang, nggak lama di halte, nggak lama di Melayu, nggak lama, sebentar doang. Siapa yang mau lama-lama gue udah begini malam-malam gitu. Biabdanihim, dengan badannya nih, ta'ibu qalilan, di dunia nggak apa-apa capek sedikit ibadah, capek bangun malam jam 4
Allah anginnya kencang, apalagi habis ngimpi. Ngimpi kan dari setan. Apa ngimpi namanya? Hah? Ngimpi keluar apa namanya? Hah? Ihtilam, apalah jadi mentang-mentang 2 minggu nggak ketemu bini ihtilam dulu. Tuh ihtilam dari setan, tengah ada ihtilam dari malaikat. Ketemu bidadarinya mertuanya. Main mertuanya busetnya. Bisa nggak begitu kan? Bisa tuh setan ihtilam. Bangun jam 4, turiman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah falah setengah 4. Siapa tuh yang Arab tuh? Assalamualaikum setengah 4 dah, assalamualaikum. Turiman jam 4 orang sembunyi setengah 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibangun, buset deh dingin banget air nih, nggak ada air panas aja. La ilaha illallah. Dia mandi, capek dikit apa-apa. Mbak yang subuh ngantuk-ngantuk capek, baru mau tidur, jam 6 jemput anak sekolah. Capek gak? Capek. Apa-apa, tahap dikit apa-apa. Qalilan sebentar, wa tan'imu tawila. Hatinya bakalan tahu nanti gua mati dapat nikmat dari Allah sepanjang-panjang itu, abadal abadi. Kullu zalika bitaufiqi maulahumul karim. Semuanya bisa begitu lantaran pertolongan dari Allah Ta'ala, Tuhanmu yang maha mulia. Kalau kita jadi baik nih karena bantuan dari Allah, taufik dari Allah, dari Allah. Ini berharap inna sukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, minta al-huda, petunjuk, nyebar ke kita. Tuqa, terima itu huda, petunjuk. Jadi ada yang datang, ada yang terima, gobul namanya, jadi taufik. Wal afaf, punya harga diri, nggak sembarangan kita, nggak maksiat, nggak rendah terhadap dunia. Wal ghina, dan kaya terhadap dunia, hati kita nggak rendah terhadap dunia. Ahabbu ma ahabba lahum wa karihu ma kariha lahum. Mereka cinta dengan apa yang Allah cinta dari mereka, dan mereka benci dengan apa yang Allah benci dari mereka. Giliran Allah larang dijauhin, giliran Allah perintahkan, Allah suruh dikerjain. Tuh tanda-tanda aulia, wali-wali Allah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup deh. Kalau kita mau bikin senang Allah, apa yang Allah senengin kita kerjain, apa yang Allah nggak mau, benci, larang, kita jauhin. Gitu aja deh. Dunia yang Allah benci, yang Allah hinain, jauhin itu deh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita baca manfaat, Allah redha, Allah senang. Tambah kita zuhud terhadap dunia. Biasa-biasa aja Allah taruh iman Islam kita yang kuat, takwa kita yang kuat, taufik kita yang kuat dari Allah Ta'ala, sehingga pandangan kita sama dunia biasa-biasa aja. Pandangan kita sama akhirat agung. Mudah-mudahan Allah selamatkan dunia akhirat kita, Allah bahagiain dunia akhirat kita, juga keluarga kita, orang tua kita, dan orang-orang yang bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah ampunin dosa kita semuanya, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, yang ada di kitab, yang makmurin salim kita, yang baik kita semua dapat ampunan Allah Ta'ala. Allah tutup aib kita, Allah perbaikan diri kita, Allah takdirin nasib kita, keluarga kita baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita, Allah kabulkan doa-doa kita, Allah berikan hajat permintaan kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah angkat segala musibah, penyakit, makruh, beban yang berat, apapun itu juga Allah ganti dengan afiat, Allah ganti dengan kemudahan, kesuksesan, kebahagiaan, keberkahan, baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah panjangkan umur kita, keluarga kita, orang tua kita, dalam hayatan thayyibah, fi taatillah, fi taati Rasulillah, dan sampai ajal kita Allah wafarkan semua dalam keadaan husnul khatimah wa iman Islam, cinta Allah, cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah berkah majlis, yang ngajar, yang belajar, yang hadir, yang layani, yang cinta, berkata masya'amina kasira daimah fi din al-akhir. Allah tolongin saudara kita yang kena musibah, Allah bantu mereka, Allah ringankan beban mereka, Allah ganti daripada kehilangan mereka. Dan orang-orang muslim yang ada di jauh dan negeri-negeri yang lain terkena zalim, orang-orang kafir, orang zalim, di Palestina, di Iran, dimanapun tempat, Allah tolong, Allah bantu,
Allah hancurkan musuh-musuh mereka dengan sehancur-hancurnya. Ala hadhihi niyah, ala kulli niyah salihah nafi'ah jami'ah hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. ربي اغفر لي ورحمة علي يا 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 ربي اغفر لي ورحمة علي ربي اغفر لي ورحمة علي يا 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 ربي اغفر لي ورحمة علي ربي اغفر لي ورحمة علي يا ربي اغفر لي ورحمة علي يا ربي اغفر لي ورحمة علي ربي اغفر لي ورحمة علي يا ربي اغفر لي ورحمة علي ربي اغفر لي ورحمة علي يا 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 ربي اغفر ربي اغفر لي ورحمة علي يا 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 ربي ربي اغفر لي ورحمة علي يا 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 ربي ربي اغفر لي ورحمة علي يا 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 ربي اغفر لي ورحمة علي ربي اغفر لي ورحمة علي يا 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 ربي ربي اغفر لي ورحمة علي يا 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 ربي اغفر لي ورحمة علي ربي اغفر لي ورحمة علي يا 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 ربي ربي اغفر لي ورحمة علي يا 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 ربي ربي اغفر لي ورحمة علي يا ربي اغفر لي ورحمة علي يا ربي ربي اغفر لي ورحمني وتبعني يا الله بارك لنا في رجب شعبان بلغنا رمضان وبارك لنا في رجب شعبان بلغنا رمضان وبارك لنا ووالدينا واهلنا في رجب شعبان بلغنا منهم رمضان بالصحة والعافية بالطاعة والقبول والنجاة والسرور والولاية والوصول بحق سيد الرسول برحمتك يا رحيم يا غفور يا رب